Oh, the background score. Oh, what a hit! But Ah. Reacting to One Nenokade movie. yes, We reacted the intro scene, but it was total unexpected actually because in a very psycho thriller way it's going from the intro itself. yeah. Actually, it's like a present past, like that feeling, and that too, what is real and what is fake, not getting actually. I was telling you, there would be chances that we would be also getting lots and lots of confusions because yeah. the genre itself is like that, and the intro scene has introduced in such a way that the director is having all the freedoms to take in any way. Yeah, and that to know, like Mahesh Babu Garu's screen also, like it's not completely a Mahesh Babu Garu movie, like that Sukumar has taken, no, because Yes. there is no, it's like so many areas that director signature is there, and some areas only for him it is given, and it is not completely mass also. But he's having an idea to perform Yeah, like yeah. anything because he's so many areas like the last area itself like it's all his imagination. Yeah, Whatever he's doing, it's all his imagination. But the thing is, like some mysteries there, like related to his childhood. So that is has been told in the intro scene itself. So Yeah. that is actually being a mystery. I feel when they are going to reveal that all the what happened to him actually, is he really a psychic don't or know, is but he just behaving like that? and one more thing, no, like so many comments we have received in the intro scene, no, like it's a completely a cult classic movie, and that too when it was released, no, that time not Not got a, received much yeah, appreciation. but later on it became a cult. It became cult Yeah. because even Khaleja also Yeah. he had a comments like that. Might be like it's the way of presentation is different, right? At that Yeah. era itself, 2014 era, And even no, the storytelling style and everything was new for them that time. and released as a Sankranti. So festival Release. mode, It's yeah. a festival mode, so But people that time would thriller, yeah. would expect to have a festive Entertainment kind, mode, yeah. entertainment kind movie like Pushpa kind vibe and all. Might be this would have released in the Dana festival date might have received more appreciation. I feel like that, but the intro scene is actually fantastic. That genre itself satisfied Yeah. and directly got into the topic. Yeah, actually, from the intro itself, we are feeling that it's a well written and well captured movie. So let's see what is going So to let's happen. continue. Let's Ready? see. Yeah. డాక్టర్ గౌతమ్ ఊహించుకునే లాంటి వ్యక్తి నిజ జీవితంలో ఉండే అవకాశం ఉందా? Impossible. ఒకవేళ ఉంటే Impossible. Oh, Mm. he's feeling that it's impossible. It's showing, no, that guy. Yeah, excess. Hello, scientists. ఏ ఎక్స్పెరిమెంట్తో ఏ నిజాలు బయటకు వస్తాయి, ఏ నిజాలతో ఏ కంపెనీ రోడ్డున పడుతుందో తెలిసిన వాడు ఎవరితో పెట్టుకుంటే ప్రాణాలు పోతాయి, తెలియకపోతే ఎలా? పాలిటిక్స్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నానని మోడీస్ మానేశాలనుకుంటున్నావా? దేశాన్ని ఎవరు చంపలేరు. మీ కంపెనీ ప్రొడక్ట్స్ వల్ల క్లైమేట్ పొల్యూట్ అవుతుంది, రకరకాల క్యాన్సర్లు వస్తున్నాయి, మనుషులు చనిపోతున్నారు. వాళ్ళకి వేరే చాయిస్ లేదు కాబట్టి చనిపోతున్నారు. నీకు నిజం తెలుసు కాబట్టి రెండు చాయిస్ ఇస్తున్నాను. మనీ కావాలా, ప్రాణాలు కావాలా? ఎంతమందిని చంపుతారు? ఒకరిని, ఇద్దరిని, ముగ్గురిని, అందరిని చంపేస్తారా? నేను పిలవగానే ధైర్యంగా వస్తే మనీ కావాలని చదివేమో అనుకున్నాను. నాకు అర్థమైతే నీకు ప్రాణం అవసరం లేదని. నేను ఇక్కడికి వస్తున్నట్టు నా ఫ్రెండ్ దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. నన్ను చంపితే ప్రపంచం మొత్తం తెలిసిపోతుంది. అందరూ అంటుంటారు నేను మర్డర్ చేస్తే ఏ ప్రూఫ్స్ ఉంచవని. ఎందుకంటే Oh my. నేను మర్డర్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడల్లా ఇలా యాక్సిడెంట్స్ జరుగుతుంటాయి. Oh, like that. Nice score for the villain also. Oh, that's his way. Again, it's coming. His son only, the coming Son was or there, yeah.
It's a ditto like him, no? Pakka. See the camera angles. And more into the musical, no? Score. Dialogues is less. Oh, the background score. Oh, what a hit! But wow, Oh, he kept the camera on. wow! But what a frame! See how he's hitting. That was the inside home operation. మళ్ళీ రాస్తారు కేసు తేడా వస్తే సస్పెన్షన్ కన్ఫర్మ్ సార్ ప్రమోషన్ Huh? Again? Ah, హలో రాక్ స్టార్ Okay. చంపావు సారీ ఎవరిని చంపాలనుకుంటున్నా ఓ ఇన్సెడిబుల్ అటాక్ జరిగినట్టు అట్మాస్ఫియర్ రియలిస్టిక్ గా ఉంది ఎవరు అటాక్ చేసి ఉంటారప్పా అదే సార్ సార్ ఒకళ్ళు డీ బాడీస్ తో చంపేశారు కదా వాళ్ళ మనుషులు వచ్చి అటాక్ చేసి ఉంటారు సార్ ఎవరు చేసేది వాళ్ళని పట్టుకుందాం కానీ వాళ్ళు ఎలా ఉంటారో తెలియదే హలో he's searching for that. Camera. ఏంటి నేను వాళ్ళ ఫోటో తీశాను. ఓ ఈసారి కెమెరా ఉంచుకున్నా సార్ హలో నువ్వు ఎంత వెతికినా దొరకదు నువ్వు బాటిల్ తో కొడుస్తావు బాడీ ఉండదు ఫోటోలు తీస్తావు కెమెరా ఉండదు నువ్వు ఊహించుకుంటావు నేను సస్పెండ్ అయిపోతావు ఒక్కసారి నేను ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఎలా పగలాలో ఎలా సార్ ఎలా నేను చెప్తా He's becoming chill. Breaking news. సార్ Dr. Gautamitra Inspector John Basha with John. సస్పెన్షన్ కు ప్రతీకార చర్యగా గౌతమిత్ర అన్ని కబుర్లు కొట్టిన జాన్ బాషా చెప్పండి మీరే అంత గొప్ప ఊహించుకున్నావు మిస్టర్ గౌతమ్ మీ పై నిజంగా అటాక్ జరిగిందని మీరు నిరూపించుకోగలరా నిరూపించలేనంత అబద్ధం కాదు. నిరూపించే ప్రతిదీ నిజమైపో. కెమెరా కూడా కనిపించిన కొన్ని నిజాలు ఉంటాయి. Pausing, lots of pauses are coming. But making itself is different actually. నిజం, అబద్ధం, ఇదంతా అబద్ధం కావచ్చు. కానీ నా గతాన్ని అబద్ధం చేసి ఏ నిజం నాకు అవసరం లేదు. ఇన్నాళ్ళు దేనికోసం బతికాను, అదంతా అబద్ధం అంటే తట్టుకోలేకపోతున్నాను. అందుకే అందరనే అబద్ధానికి నేను నమ్మే నిజానికి దగ్గరగా వెళ్తున్నాను. గౌతమ్ పడిపోతున్నా Oh. Excuse me, sir. What's your destination? ఏం ఫ్లైట్స్ ఉన్నాయి? Mumbai 12:15, Goa 12:20, and Delhi 12:50. ముంబై, ఢిల్లీ, గోవా. ముంబై, ఢిల్లీ, గోవా. ముంబై, ఢిల్లీ, గోవా. Goa. గోవా. Score. ఈ Rakesh. జీవం విత్తనాల వల్ల భూమి కాలుష్యం అవుతుంది, పశువులు చనిపోతున్నాయి, మనుషులకు ఇంట్రోబాక్టి తీసివేయదు, వ్యూస్ కి డైరెక్ట్ గా మాట్లాడడం కావాలి. నెక్స్ట్ పేజెంట్ జన్యు మార్పిడి విత్తనాల వల్ల కలిగి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ పై స్పెషల్ రిపోర్ట్. నెక్స్ట్ పేజెంట్ పేజెంట్ కాళ్ళు చేతులు పొట్ట ముక్కుల నుంచి రక్తం వచ్చి పశువులన్నీ చచ్చిపోతాయి. ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు. దేవుడు వచ్చి కాపాడాలి. ఈ జీవన విత్తనాల్లో హైడ్రోజన్ సైనైడ్ ఉన్నట్టు కొన్ని ఎన్జిఓస్ చేపట్టిన హైడ్రోజన్ సైనైడ్ Oh. డేంజరస్ కదా ఇంతే కాదు, ఇంకా చాలా నిజాలు ఉన్నాయి, అన్ని బయటకు వస్తాయి. ఎస్ శీతల్, ఐ హావ్ గ్రేట్ న్యూస్ ఫర్ యూ. గోవా, are you sure? Oh. Thank you. Okay, bye.
పుష్ప గౌతమ్ ఎక్కడ తెలిసిపోయింది. గోవా, సముద్రం, రాక్ స్టార్, Oh. See his face. చివరికి మిమ్మల్ని పట్టుకోవాలంటే జేమ్స్ బాండ్ హీరోయిన్ స్పీడ్ బోట్ లో రావాల్సి వచ్చింది. ఎక్కడున్నా మీ క్లాస్ మీ బ్యాడ్ లక్ సార్. మీడియా ఎక్కడన్నా తెలిసిపోతుంది. ఇంకా మీకు ఓ 10 నిమిషాలు స్మాల్ మీటింగ్. మీకు ప్రైవసీ అంటే అర్థం ఏంటో తెలియదా? ఎక్కడన్నా డిస్టర్బ్ చేసేస్తారా? ప్రైవసీ అని ఆలోచించి మీ ఫుటేజ్ టీవీలో వేసుకుంటకపోతే ఇలా యాట్ లో కాదు జైల్లో రిలాక్స్ అవుతుంది. ఫైన్, నాకు ప్రైవసీకి అర్థం తెలుసు కనుక వెళ్ళిపోతాను. మీకు గ్రాట్యుటీకి అర్థం తెలిస్తే వచ్చి ఇంటర్వ్యూ పడి 5:30 ఈవినింగ్ పీపుల్ స్టార్ట్ లో వెయిట్ చేస్తుంటాను. నా గురించి మీకు తెలీదు. కాదని నెగ్లెక్ట్ చేస్తే జీరో తొక్కేస్తాను. Oh. హాయ్ సార్. మళ్ళీ వచ్చేయండి. అర్థం కదా ఇన్సార్ చెప్పండి నీకు. మళ్ళీ రావడం ఏంటి సార్? నేను ఇప్పుడే కదా వచ్చాను. నేను సమీరాని ఐ న్యూస్. మీ ఫుటేజ్ టీవీలో వేశాను. ఇంకా కెమెరా పగలుకుంటారు. గుర్తుందా? Oh, she's playing. సార్, ఇందాకే కదా వచ్చావు. ఇంటర్వ్యూ అడిగా. అంటే నేను వచ్చినట్టు మీరు ఊహించుకున్నారన్నమాట. Oh. యాక్చువల్లీ జనరల్గా ఫ్యాన్స్ మీ గురించి కలగంటారు. ఇలాంటి సూపర్ స్టార్ నా గురించి కలగన్నారంటే అచ్చగా విషయం మా ఫ్రెండ్స్ కి ఫేస్బుక్ లో పోస్ట్ చేయాలి. అయ్యో నెట్వర్క్ లేదు. లోపల వైఫై ఉందా? సూపర్ స్టార్స్ అంటే ఇలా బతుకుతారన్నమాట. బాగుందో ఇంకోటి ఇంటర్వ్యూ మాత్రం అక్కర్లేదు. అది మీకు ఇష్టమైన తెలిసిపోయింది కదా. చెప్పండి ఇంకేం ఊహించుకున్నారు? నేనే క్వశ్చన్స్ అడిగారు, మీరే ఆన్సర్ చెప్పారు. మీరే హాస్టల్ క్రియేట్ చేయలేదు కదా. ఈవినింగ్ 5:30 మీటింగ్స్ రాకపోతే సముద్రంలో దూకేస్తున్నాను. అలా అన్నారా? అయితే ఇది నా క్యారెక్టర్ మీరు అలానే అంటారు. ఫోకస్ చేద్దాం. మీకు అలా మిస్టర్ చేసేద్దాం. మీ 5:30 మీరు షాకి రండి. నాట్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ. మీకు స్మాల్ ట్రీట్. మీకోసం గోవా వచ్చినందుకు లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుంచుకుంటాను. ప్లీజ్ సార్, మీకు వన్ కాఫీ. మీకు అలా మిస్టర్ చేసేద్దాం. ప్లీజ్ సార్, వన్ కాఫీ సార్. సార్, గుర్తుంచుకోండి. ఒక స్టార్ ఏసీ లేకుండా బతకగలడు, కానీ ఫ్యాన్ లేకుండా బతకలేడు. 5:30 రాకపోతే సీలో దూకేస్తా. ओह इंडियन क्या साहब 2 बार इंडियन चाहिए హాయ్ సార్, మీరు వచ్చేసారా? I can't believe this. అసలు మీరు వస్తారనుకోలేదు. I've been eagerly waiting for this. I won't take much time. Just 10 minutes అంతే. కాఫీ చెప్పు. Good idea. Oh. తప్పకుండా చేద్దాం. ఇంటర్వ్యూ ఏంటి? ట్రీట్ అని చెప్పు. Yeah. చెట్లుగా అందరూ 90 minutes ట్రీట్ లో ఉంటుందంటారు. Oh. ఇంటర్వ్యూ అంటే రానని ట్రీట్ అని చెప్పి అబద్ధం అంటున్నావు. ట్రీట్ ఏంటి? 5:30 బీటల్స్. నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ కోసమే అనుకున్నాను. కాఫీ తాగుతుంటే కాఫీ తాగుతామని చెప్పు. ఇంటర్వ్యూ చేద్దాం ఇంటర్వ్యూ She's playing. అంతే కానీ ఇలాంటి వేషాలు చీప్ మీడియా ట్రిక్స్. Oh. చూడండి మిస్టర్ గౌతమ్, ఇండియాలో ఉన్న ప్రతి అమ్మాయి మీతో కాఫీ తాగుతుంది అనుకోకండి. We journalists, we come for interviews, not coffees. So, thank you. మీరు ముందే వచ్చేసారా? She changed it. హలో, మీరు రాక్ స్టార్. మీరే రాకూడదు. మీరు ఎంత లేట్ గా వస్తే అంత గ్రేస్. I'm so excited. Yes. What happened? ఏంటి వచ్చేస్తున్నారు? మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ అమ్మాయి వచ్చేస్తుందా? మళ్ళీ ఇరిటేట్ చేస్తుందా? నన్ను బ్యాట్ చేస్తుంది. ఇక్కడది I swear, చంపేస్తాను. సార్, కాఫీ చెప్పు. కాఫీ తాగేద్దాం. ఇక్కడ మెసేజ్ చేసేద్దాం. కాఫీ
Oh, యాక్చువల్లీ ఇక్కడ కాఫీ దొరుకుతుందో లేదో తెలీదు, కానీ ఫస్ట్ వీక్ లోనే బియర్ అంటే బాగుండదు కదా, అందుకే కాఫీ అన్నాను. సారీ, హ్యాపీ ట్రై. Huh? నీ నిజమే, మీరేం టెస్ట్ చేయక్కర్లేదు, కానీ మీ టచ్ బాగుంది. వాట్, ఇంకా నమ్మట్లేదా? వెయిట్, am I hot? చూసారా, నేను చూస్తే వాళ్ళకి మాట కూడా రావట్లేదు. సో వీళ్ళకి రేంజ్. కాఫీ ప్లీజ్. सर रशियन जर्मन इटालियन हेराइन कोकेन आशीष बादशाह सिंधु Oh, मेक्सिकन नाइजीरियन हंगेरियन he's thinking all these things. Oh. rewinding, yeah. Is it real or fake? Is it real or fake? That also don't know. Huh? I think it's not real. Where are you going? Oh, swimming వెళ్తున్నట్టు ఊహించుకుంటారా? ప్లీజ్ ప్లీజ్ ప్లీజ్, అందరూ స్విమ్మింగ్ వెళ్తున్నట్టు ఊహించుకోండి. బాగుంటుంది. ఇది కూడా రిసర్చ్ చేసి Can be real. ఓకేనా? అంటే కాఫీ తాగండి. So that is real. It's not having much dialogues. These people are noticing. No? ఏంటి సమీరా, సడన్ గా ఆమె హాట్ అని ఆల్రెడీ వేసావు. Huh? నాకైతే నోట్లో మాట రాలేదు తెలుసా. హాట్గా ఉన్న అమ్మాయిని చూస్తే మీ అబ్బాయికి మాట రాదు, అందుకే అలా అడిగారు. ఎలా ఉంది డబుల్ యాక్టింగ్? నచ్చేసానా? జనరల్ గా ఉంది, కానీ ఏంజల్ మాత్రం తిరిగి తీసావు కదా. బాబు రాక్ స్టార్ కాబట్టి రాయలో ఉంటుంది, కానీ అదే నేను పడిపోతాను. ఏం చూస్తున్నావు? ఏంజల్స్ డ్రెస్ ఎలా మార్చుకుంటున్నారో చూస్తున్నా. Eh. ఇదెందుకు రికార్డ్ చేసావు? నీ డబుల్ యాక్టింగ్ కి టీఆర్పీ పెంచుదామని. ఇప్పుడు పెరిగిందా టీఆర్పీ? ఇప్పుడు గౌతమ్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి?